مظلوم کربلائی شہادت باللہ دیجا قلا دن عظیم الشان فضیلت نہ میمنت چتھس کہ پوری دنیا انو اگر عاشور ضرب یمبو ہر انسانی ہر ایمان والے ذہن کو فوراً ارگلفو حسین نہ اصحاب حسین من فی کربلائی قربانی طرف لاکھوں تصور قوت چاہر بچی نرے دیجا پی ناجوں پی نور پویت پا دیجا پی ناجوں پی نو حکمت پویت پا دیجا پی ناجوں پی نو فلسفہ نہ میمنت یت پا لیکن حسین قربانی باللہ حسین خون باللہ دیجا قلا الگ مقام و مرتبہ اہمیت چی عالم اسلام نو حاصل سوس اور درنگی جاپو غتنگ محفل اعتبار کا دن عظیم ہستی چکنا دس تعلق ہے بظاہر کری کا فقصا واجب مت بظاہر خوان ذات رقین بظاہر ضرب الاسفرہ امت بظاہر دوست نہ دشمنی پہچان سمت لیکن جتنا دی 6 مہینہ علی اصغری بس بیت پتری کارکردگی تن بھیت پی تجلیات کربلائی سرزمین کا قربان سنگھن سامینہ بلند مقام مرتبہ حاصل دو دے اعتبار کا علی اکبر رئی کھرے شخص میدان انو عباس علمدار میدان انو شخص شہزادہ قاسم میدان انو شخص لیکن دی بلبس پلا جان چیل ضربت پو جہاد چیل ضربت پو جو حق جو باطل چلے ضربت پت پی دہن پہچان مت دہن زبان کا نا اتنا او ضربت پت پی دے عمر پی نیت لیکن دینے کارکردگی چک دنیا لفتنس معرخی سی ربت کہ اگر چی علی اصغر شہادت صحبت سکنرے دے لئین کل نیو ضربنگنت پا اکبر خوان غین خلب اومن غی سے شہید بس قاسم غین خلب اومن غی سے شہید بس عباس غین خلب اومن غی سے شہید بس میدانی نو اومن غین مقابلہ بسے غی سے کو شہید بس ضربیت پتا دیکھو لحیلہ و بہانہ تھپ تکپا لیکن حسین مظلوم کربلا سے علی اصغر تن نکون سامی تمام تر دی خیالات پی کا بروز قیامت بیایت پی تمام تر بہانوی کا علی اصغری ذری کا منہ بن بس کہ کتنا سے تیت بلبش چکلا کتنا سے لحاظ مبس کتنا مال و دولت لالشنو غرغنو کتنا سے دی سنسنگی نونو سنفت متحصر یو بری حسین مظلوم کربلا سے کربلائی سرزمین کا روانہ شخصیت وقت پن دنیا ہر معارخی سی سوسے شد بھی بسات مطابق حسین کا سوسی تعریف بس سوسی الزام بس اور سوسی حسینی میشنی خلاف آواز بلند بس جو ہمیشہ واید پن صرف حسین سے کمین پوری انسانیت آدم وجود کو اللہ رب العزت سے بطور خلیفہ بیتا بتزر فکنا تا گندل سحمہ رسول تک سحمہ رسول کنا تا امام مہدی علیہ السلام تک ہر خدای خاصان کنی مقابلین و ایک دشمن چک ضرور دکھیں یو بری حسین مظلوم کربلا سے گندے خریف اقبل امین و سزس کہ یہاں اسی فساد پھیلائی بھی اللہ نعوذ باللہ یہاں اسی تغیانی و سرکشی بھی اللہ نعوذ باللہ یہاں مدینی نبی انہیں دو وقت بھی حسین مظلوم کربلا سے خری خطبوں نو وسیعت نامی نو اقرار بت خصوصاً محمد بن حنیفیہ لا وسیعت بین گلفو حسین سے کسل بیوت لے محمد بن حنیفیہ انگی فونو کہ عالم وزن سو نا مدینی نا فساد فلائی بیالا نا سوی سرکشی نا دشمنی خاطر نا بغاوت بیالا اور نا گا سوی کا ظلم بیالا نا مدینی نبی امت بھی میں اگر مدینے سے نکلا ہوں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اگر نکلا ہے تو سب سے پہلے میرا مشن یہی ہے
इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह मिन उम्मत जद्दी, मैं सबसे पहले अपने नाना जान की इस उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। काबिल और बाद लफ्ज इस्लाह है। इस्लाह उस चीज को कहा जाता है जो चीज अपनी शक्ल और सूरत में किसी हस्ती ने दिया हो, लेकिन कोई शख्स आकर उसके असली शक्ल और सूरत और हैयत को तब्दील करके उस असली शक्ल को, उस असली मिशन को पामाल करे, तो उस वक़्त अगर कोई हस्ती उड़ के उस बद शक्ल को, खराब की हुए है शक्ल को, जो असल से तब्दील हुए शक्ल को अगर दोबारा अपनी असल हैयत और तब्दील में लाए, उसको कहते हैं इस्लाह, और उसको करने वालों को कहते हैं इस्लाह करने वाला। हुसैन मजलूम करबला ने फरमाया, मेरा पहला मिशन ही यही है कि मैं अपने जद्द अमजद की उस उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। ये काबिल गौर बात यह है कि क्या क्या बिगड़ाया था इन लोगों ने, क्या क्या अल्लाह के दीन के साथ खेल खिलाया था इन्होंने, क्या क्या अल्लाह के दीन की तालीमात को पामाल किया था कि हुसैन मजलूम करबला अपने नाना जान के रोज़े, अपने अम्मी जान के रोज़े, अपने भाई जान के रोज़े को छोड़कर हुसैन मजलूम करबला मदीने से निकला। हुसैन ने बताया, मेरा पहला मिशन ही यही है, मैं अपने जद मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की इस्लाह करूँ। दूसरा मिशन हुसैन ने बताया, उरीदु अन आमुरा बिमारूफिन व अनहा अन मुनकर, मेरा दूसरा मिशन यही है कि मैं लोगों को अमर बिल मारूफ करूं, लोगों को नेकी की बातों को बताऊं और उन पर अमल करवाऊं, व अनहा अनिल मुनकर, और बुराई से बचाऊं। अब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए एक ऐसे हस्ती का होना लाजिमी है जिसके पास ये सलाहियत ताकत हो कि वह अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर कर सके। इमाम हुसैन को मुख्तलिफ जगहों से इमाम हुसैन को लोगों ने पैगाम भेजा, हुसैन आप ये करे ये न करे, फलान की तरफ से ऑफर है ये करे ये न करे, लेकिन हुसैन मजलूम करबला ने एक जुमला इरशाद फरमाया। उस जुमले को सलाम हो शाह सईद मोहम्मद नूरबख्श की ज़ात पर, उन्होंने ये फरमा के किया, तमाम तर उनकी आवाज़ों को इस इबारत के जरिए बंद कर दिया। जो कहते हैं इमाम हुसैन को यजीद ने यह कहा था, इमाम हुसैन ने नहीं माना। फलान कहते हैं शिमर ने इमाम हुसैन को यह कहा, इमाम हुसैन ने नहीं माना। इब्न जियाद ने यह कहा, हुसैन ने नहीं माना। हाँ, हुसैन ने नहीं माना। क्यों? शाह सईद मोहम्मद नूरबख्श फरमाते हैं, वला यजूजुल अम्र बिल मारूफी वन नह्यु अनिल मुनकरी लिल अराजिल अलल अफाजिल, ये जायज ही नहीं है कि कमतर शख्स, कम दर्जे का इंसान एक आला शख्सियत को अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करे। एक घटिया शख्स एक अफजल शख्स को अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करे, ये कर ही नहीं सकते, ये जायज ही नहीं है। तो अगर उस तनाजुल में देखा जाए, एक तरफ वो हस्ती जो जन्नत के नौजवानों का सरदार है, दूसरी तरफ वो है जो जलीलों का सरदार है। एक तरफ वो हस्ती है जो दुनिया के जलील लोगों पर हुक्मरानी कर रहा था, एक वो हुसैन जो कि पाक कुलूब पर, लोगों के दिलों पर वो हुक्मरानी कर रहा था। इसीलिए हुसैन ने फरमाया, इस दुनिया में अगर इस बिदात को दूर करने वाला सबसे ज्यादा हकदार अगर कोई बंदा है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ। मेरे अलावा कोई है ही नहीं है जो लोगों को अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के इस मकाम पर फाइज हो। इसीलिए इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं लोगों को अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहां से निकला हूँ। और तीसरा फरमाया, वासीर सीरतन जद्दी, मैं अपने जद्द अमजद नाना जान की सीरत पर चलना चाहता हूं। इस इबारत पर कई दिन गौर किया। हुसैन सरापा सीरत मुस्तफा का पेकर था। हुसैन घर में बैठ के भी, हुसैन बाजार में बैठ के भी,
حسین مسجد میں بھی ہر جگہ حسین ہر وقت سیرت مصطفیٰ میں حسین مصروف عمل تھے، لیکن یہاں کی کون سا سیرت ہے جو حسین چلنا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی کون سی سیرت ہے جو حسین اپنانا چاہتے ہیں؟ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہاں سیرت سے مراد وہ سیرت ہے جب اللہ کے رسول نے اسلام کے نور کو پھیلانا شروع کر دیا تو اہل قریش نے، مکہ کے ظالموں نے، مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستہ روکنا چاہا، ہر قسم کا ظلم و ستم اللہ کے رسول کے اوپر کیا۔ جب ظلم و ستم آیا تو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ جیسے عظیم جگہ کو، اور جہاں پہ اللہ کے رسول کی زندگی بسر ہے، اس جگہ کو اللہ کے رسول نے چھوڑ کے مدینہ روانہ ہوا۔ آج حسین اس سیرت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ پر بھی میرے اس نانا جان کے مدینے میں بیٹھنا محال ہو گیا ہے، یہاں بدعتوں کا راج ہے، یہاں منبر و محراب یزید کے قبضے میں چلا گیا ہے، یہاں حسین کا سننے والا کوئی نہیں ہے، یہاں حسین کے دین کی باتیں بیان اور سننے والا کوئی نہیں ہے، اسی لیے میں اپنے جد امجد کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مدینے کو چھوڑ کر میں عراق کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ اور فرمایا میں اپنے والد محترم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بھی علی مرتضیٰ کی ہر سنت، ہر کردار، ہر گفتار پر مولا حسین مظلوم کربلا عمل پیرا تھے۔ یہاں سنت سے مراد وہ سنت ہے، میرے علی مرتضیٰ کو جب اسلام کے اصل قانون انہوں نے لاگو کرنا شروع کر دیا تو شرابی اٹھنے لگے، زناخور اٹھنے لگے، حرام کھانے والے اٹھنے لگے، علی کے اس منبر و محراب کو چیلنج کرنے لگے، علی کے تخت و تاج کو لوگوں نے چیلنج کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ منبر رسول سے علی المرتضیٰ کو دور کر دیا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ درج ہے، جس نبی نے اپنے مسجد میں نماز پڑھنے کو 80,000 نمازوں کے ثواب قرار دیا ہو، اس مسجد کو مولا حسین چھوڑ کے جا رہا ہے، اس مسجد کو علی المرتضیٰ نے چھوڑ کے گیا ہے۔ کس لیے؟ دین کی بقا و سلامتی کے لیے۔ علی نے فرمایا تھا مصطفیٰ نے مجھے دین بچانے کا حکم دیا ہے، مسجد بچانے کا نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی امت کے لیے ہر جگہ جہاں جہاں وہ نماز پڑھنا چاہے وہاں وہاں اس کے لیے مسجد ہے، جہاں جہاں وہ سجدہ کرنا چاہے وہاں اس کے لیے سجدہ گاہ ہے، کوئی بھی جگہ قید نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ کی معجزات میں سے ہے کہ ہر جگہ امت محمدی کے لیے مسجد اور سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے حسین مدینے سے نکلا اور ایک مقام پر پہنچ کر آپ سے پھر لوگوں نے یہ اعتراض کیا اگر یہی کرنا ہے تو مدینے میں بیٹھ کے کہے، یہی کرنا ہے تو مکے میں بیٹھ کے کرے۔ تو اس وقت امام حسین مظلوم کربلا نے فرمایا کہ اب میرا مشن مدینہ سے نکلتے وقت یہ تھا، اب ان 3 مشن میں میرا ایک مشن اور شامل ہوا ہے، وہ مشن ہے ظالمون کے خلاف کھڑا ہونا، وہ مشن ہے ظالمون کے خلاف اپنے تلوار کو نیام سے نکالنا، وہ مشن ہے اپنا تمام تر قبہ عزیز و اقربا اس دین اسلام پر قربان کرنا۔ وہاں سے تو میں نرمی سے آیا تھا، وہاں سے تو میں محبت سے آیا تھا، وہاں سے تو میں امر بالمعروف نہی عن المنکر لے کے آیا تھا، یہاں آ کے میرا مزاج بدل گیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ یزید نے مجھے 2 چوائس، 2 راستہ دیا ہے۔ ایک وہ راستہ جو میں اپنے پاک ذات اس ہاتھ کو اس لعنتی انسان کے ہاتھ میں دے کر زندگی بھر ضلالت کی زندگی بسر کروں۔ حسین نے فرمایا ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، لیکن ذلت مجھ سے دور ہے، ذلت ہماری خاندان سے دور ہے، ذلت ہمارا مشن سے دور ہے، ذلت ہمارا طور تمام طریقے سے دور ہے۔ میرا مشن ہے رب کی دین پر استقامت۔
حسین نے فرمایا یہ ذلت والی زندگی میں بسر نہیں کرتا، بلکہ دوسرا میرے لیے اس نے یہ راستہ دیا ہے کہ میں اپنے تمام تر جسمانی توانائی اس دین پر صرف کروں، قربان کروں۔ حسین نے فرمایا دنیا کے عقل مند لوگ جو عقل پرست ہے وہ یہ راستہ چنا کہ یزید پہ ہاتھ کے بیعت کرنے لگے۔ دنیا میں وہ گروہ ہے جن کی بنیاد عشق پر ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل والے صحابہ مدینے میں چما گویاں کرتے رہے، کیوں اور کیسے کرتے رہے، کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے کرتے رہے۔ عشق پر قدم رکھنے والا حسین اپنا سب کنبہ لے کر کربلا کی طرف نکل گئے۔ آج ان صحابیوں کا نام کتاب کی اوراقوں میں نہیں ہے، لیکن میرا حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی، میرا حسین کا 6 مہینے کا ننھا بچہ بھی آج کتابوں کی زینت ہے۔ لوگ اپنے اولادوں کے نام علی اصغر رکھنے پہ فخر محسوس کرتے، علی اکبر نام رکھنا فخر محسوس کرتے۔ دنیا نے دیکھا حسین جس عشق کی بنیاد پر گیا تھا حسین کامیاب ہوا۔ آج ہی کی رات حسین نے اپنے اصحاب سے یہ فرمایا تھا۔ آج ایک تاریخ دان یہ نہیں بتاتے کہ کربلا میں بھی چند لوگوں نے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بھاگا ہے۔ یاد رکھو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سکینہ معصومہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے حسین مظلوم کربلا میں میں سن رہا تھا، میرے مولا نے کہا کہ اگر کسی کو اپنے جان عزیز ہے، اہل و عیال عزیز ہے، تو میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کل ہم میں سے کوئی بھی انسان نہیں بچے گا، کوئی بھی انسان نہیں بچے گا۔ جو ہی یہ فرمایا رات کے اندھیرے میں اپنے جان عزیز رکھنے والے لوگ نکل گئے۔ دوسری دفعہ امام زین العابدین فرماتے حسین نے یہ فرمایا اے میرے اصحاب یہ بھی یاد رکھنا تم میں سے بہت سے لوگ مال و دولت کی لالچ میں آیا ہوگا، لیکن حسین کے اس قافلے میں کوئی مال غنیمت نہیں ملے گا، کسی کو کوئی مال غنیمت نہیں ملے گا۔ وہاں جتنے قافلے تھے سب پیسے مال و دولت کی غرض سے آئے تھے، یہاں کے لوگ محمد مصطفیٰ کے لال کے لیے آئے تھے۔ اسی لیے حسین نے جو یہ فرمایا تو جو لوگ مال کی لالچ میں راستے میں حسین کے ساتھ سفر کر رہے تھے، حسین کے قافلے میں صرف 72 مرد نہیں تھے، 110 سے زائد مرد تھے، باقی سارے کہاں گیا؟ آج تاریخ ان لوگوں کے چہروں کو بھی بے نقاب کریں۔ ہاں، ان میں سے چند لوگوں کو امام حسین نے راستے میں واپس بھیجا۔ ایک وہ شخص تھا جس نے بولا امام حسین میں آپ کے ساتھ آیا تھا، لیکن میں نے سنا ہے میری امی جان بہت بیمار ہے۔ امام حسین نے فرمایا آپ واپس جاؤ، میں تمہارے اوپر سے اپنے بیعت کے ہاتھ کو اٹھا دیتا ہوں۔ بیعت اتنا طاقتور پاورفل چیز ہے، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا عام چیز نہیں ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ حسین نے اپنے تن سے سر کو جدا کرنا گوارا دیا، لیکن یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دینا گوارا نہیں کیا۔ حسین بیعت کے طاقت کو جانتے تھے، اس بیعت کے پاورفل کے بارے میں حسین جانتے تھے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہوئی۔ آج حسین کی اس مشن کو جب یہ لوگ چلے گئے، خالص لوگ رہ گئے، خالص لوگ رہ گئے، تو حسین مظلوم کربلا نے جب ان لوگوں سے یہ فرمایا تو ان میں سے سب سے جذباتی، ہر محفل کے اندر کچھ نہ کچھ جذباتی لوگ ہوتے ہیں، ہر مرشد کا کوئی نہ کوئی جذباتی مرید ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے مرشد کے سر سے ٹوپی اترنا بھی گوارا نہیں ہے۔ کوئی ان کے مرشد کے سامنے اگر بلند آواز سے بات کرنا گوارا نہیں ہے۔ کربلا کی سرزمین پر 3 شخصیت تھے جو حسین پر وارفتہ تھے، فرفتہ تھے، عاشق تھے۔ ان میں سے ایک مسلم ابن اوسجہ تھا۔ وہ فوراً کھڑے ہوئے، حسین آپ ہمیں جنت میں لے کے جانا نہیں چاہ رہے، آپ ہم کو اس دنیا میں یزید کے ہاتھ میں دینا چاہ رہے؟ حسین نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا،
तुम लोग यहाँ से चले जाए, लेकिन शर्त यह है हर एक मेरे आल में से एक एक को लेकर जाए। मुस्लिम इब्न औसजन ने जब ये सवाल किया तो हुसैन ने फरमाया, ए मुस्लिम इब्न औसजन, मैं तुझे जहन्नम की तरफ धकेल नहीं दे रहा, मैं नौजवानों के जन्नत के नौजवानों का सरदार है, तुझे जन्नत अता करेगा। तू यहाँ तक मेहनत और मुशक्कत करके आए हैं, लेकिन तू देखना कल तेरे जिस्म से तेरे हाथ भी अलग हो जाएंगे, तेरे जिस्म से वो तुम्हारा चेहरा जो तुम्हारी माँ अपने गोद में रख के तुझे पाला है वो भी जुदा होंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ये जो तेरा सीना है जिसमें मेरे इश्क दर्द है, कल इसी में भी तीर बरसाई जाएगी। मुस्लिम इब्न औसजा गौर कर। मुस्लिम इब्न औसजा ने कहा, नहीं हुसैन नहीं, अब इतना सफर करके आ गया है, अब लिकाउल्लाह करीब है, अल्लाह से मिलना करीब है। तब इमाम हुसैन ने इनके इश्क को देखा तो फरमाया, आओ अब आसमान की तरफ देख। अपने हाथों को, इमामत के हाथों को आसमान की तरफ उठाकर ये इजाजत दिखाया लोगों को। अब देख, हर एक ने, रावी कहते हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हर शहीद ने अपने अपने मंजिल और मकाम को अपनी आंखों से देख लिया। इसीलिए आज की रात 72 नफूस में से किसी को नींद नहीं आई, खौफ की हालत में नहीं, गम की हालत में नहीं, बल्कि खुशी की हालत में। हबीब इब्न मज़ाहिर फरमाते हैं, दाढ़ी तो सफेद हो चुके हैं हुसैन, लेकिन देख कल आब से पहले मैं अपना ये दाढ़ी रंगीन करके छोड़ूंगा। मुस्लिम इब्न औसजा फरमाते हैं, मेरा बाल भी सफेद हुआ है हुसैन, कल तेरे इश्क में मैं अपना इस बाल और दाढ़ी को रंगीन करके आपको दिखाऊंगा। ये काफिला जब इन्होंने अपने तमाम तर मकामात को अपने आंखों से देखा, सबको सुबह होने की देर है, सुबह होने की देर है। और देखो आशूर के दिन इमाम हुसैन एक शहीद के लाशे को खीमा तक नहीं पहुंचे, दूसरा तलवार लेके वहां पहुंचा हुआ है। लेकिन ये याद रखना, इसको भी जहन में रखना, शैतान ये वसवसा भी डाल सकते हैं कि हुसैन सारे काफिले को लेकर हमला क्यों नहीं किया, वहां से सारे काफिलों को लेकर इधर हमला क्यों नहीं किया। जंगी एक उसूल है जो कुरान ने बताया है, वो उसूल ये है, एक के मुकाबले में एक आएगा, एक के मुकाबले में एक आएगा, दूसरे के मुकाबले में दूसरा आएगा। ये नहीं हो सकते, जंग का ये आदाब के खिलाफ वर्जी है। एक तो मुहर्रम उल हराम में हथियार उठाना भी हराम था, लेकिन हुसैन ने सिर्फ अपनी दिफा की खातिर उठाया। जब वहां से एक एक करके आए थे, यहां से भी एक एक करके लिया है। और यहां से जो लोग गया है, यहां से तो 72 नफूस शहीद हुए, वहां से तो हजारों के तादाद में वासिले जहन्नम हुए हैं। उनने बहुत से लोगों को वासिले जहन्नम किया, एक एक फर्द ने। यह भी काबिल गौर बात है, यह भी काबिल फिक्र बात है कि आज भी अगर इस दौर में भी अगर किसी इंसान को दीन में बिगाड़ कोई पैदा कर रहा हो, दीन में खियानतकारी कर रहा हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत को पामाल किया जा रहा हो, उनके लिए आज भी करबला खुला है। इसीलिए इमाम मुहम्मदुल बाक़िर ने कहा था, जब हुसैन की इन मिशन पर कोई बंदा जिस वक़्त जिस जगह पर और जिस दिन वो सर उठा के हुसैन की मिशन लेकर निकले, तो उसके लिए कुल्लु यौमिन यौम आशुरा व कुल्लु अर्ज़िन करबला। उस इंसान के लिए चाहे वो दुनिया के जिस कोने में हो, जहां जहां जो जो कोने में जिस जिस जगह पर वो हुसैन की मिशन की खातिर, दीन की खातिर हथियार उठा के जालिम के खिलाफ बरसर पेकार होगा, वो जमीन चाहे गैर मुस्लिमों की सरजमीन हो, वो जमीन चाहे पाकिस्तान सरजमीन हो, वो जमीन उसके लिए करबला है, वो दिन उसके लिए आशुरा है। आज उस हुसैन मजलूम करबला हमें एक पैगाम दे के हमें भी, इमाम हुसैन ने हमें भी नहीं बुलाया है, ये भी याद रख, हमें भी कुछ पैगाम दे के गया है।
उन पैगामात में से एक पैगाम यही है कि इस्तकीमू फिद्दीन। मेरे मुहिब्बों, मेरे दोस्तदारों, मेरे इश्क के दावेदारों, याद रखो, दीन में साबित कदम रख, दीन में साबित कदम रख, दीन में साबित कदम रख। इसी जुमले पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता। जिंदगी में मैंने अपने खानदान को खोया, मुझे कुछ असर नहीं हुआ। जिस दिन ये आयत नाजिल हुई मेरा कमर झुक गया, ये फरमाते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसीलिए इस्तिकामत फिर दीन आसान नहीं है। कोई माल और दौलत देकर बिखर जाएगा, उसके ईमान मुतजलजिल हो जाएगा, कोई किसी और चीज को देकर इधर से उधर हो जाएगा, जैसे कि हुआ है। और इमाम हुसैन हज की नियत से यहाँ से रवाना हुआ, 700 का काफिला हुसैन के साथ। किसी को खाना काबा प्यारा लगा, वहां बैठ गया। किसी को जमजम में मजा आया, वहां बैठ गया। किसी को मकाम सफा व मरवा में लुत्फ आया, वहीं बैठ गया। कोई हजर अस्वद को बोसा देते हुए अपनी इबादतों का तसव्वुर करते हुए हुसैन को छोड़ता गया। और इस दौर के अंदर भी है, आज हमारे अंदर भी वो जज्बा, वो गैरत, वो हमीयत इसी वजह से नहीं है। हमें असल फलसफा करबला, हमें असल मिशन करबला हमें याद नहीं है। हमने करबला में प्यासे लोगों के शरबत को तो हमने याद रखा, हाँ, शरबत सबको याद है, सबील सबको याद है। अरे तू पेट भर के सबीलें पी रहे, वहां 6 महीने का अली असगर प्यासा शहीद हुआ है। आज हुसैन की किस सुन्नत पर हम अमल कर रहे हैं? हुसैन की किस दीनी अरकान पर हम अमल कर रहे हैं? हुसैन मजलूम करबला के किस मिशन पर हम अमल पैरा है? आज एक एक इबादतों को देखो, गौर करो कि मैं कितना हुसैनी हूं, कितना यजीदी हूं। अपने नमाजों को मत गिनना, अपने आजानों को मत गिनना, अपने जिक्र और अज़कार को मत गिनना। वहां लाखों के काफिले में हजारों की तादाद हाफिज कुरान थे। यहाँ भी अल्लाहु अकबर की सदा, वहां भी अल्लाहु अकबर की सदा, यहाँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा, वहां भी यही सदा, यहाँ भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाह, वहां भी यही कहा, यहाँ भी नमाज, वहां भी नमाज, यहाँ भी कुरान, वहां भी कुरान। फर्क एक है, सिर्फ नजरिया। उन्होंने कुरान को पकड़ा, अहले बैत को छोड़ दिया। आज यही भी एक, यहाँ भी एक, हमारे भी एक कौम यही है जिन्होंने कुरान को तरक करके सिर्फ अहले बैत को पकड़ के रखा, फिर भी गुमराही है। एक वो गिरोह है जिन्होंने कुरान को तो सीने से लगाया, लेकिन अहले बैत के इन तमाम तर सालिहात को किसी ने झूठा कहा, किसी ने 2 शहजादों की जंग कहा, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने क्या इल्जाम लगाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वल मिन्ना, आप और मैं उस मसलक से वाबस्ता है, उस मसलक से वाबस्ता है जिस मसलक की बुनियाद इमाम हुसैन की इस शब आशूर पर है। याद रख, इन 2 दिनों में आप और मेरे बुजुर्गान दीन ने उन तमाम अमलियात जो अपने किताबों में हिफाजत करके आपको दिया है, जो इमाम हुसैन ने इस रात को करके दिया है। इस रात को इमाम हुसैन ने 3 हिस्सों में तब्दील किया, 3 हिस्सों में तब्दील किया। एक हिस्सा कुरान मजीद की तिलावत, फिर कुरान को सीने से लगाया। कुरान तू जानता है, हुसैन को तुझसे कितना प्यार है तू जानता है। मैंने तो अपने बचपन से मां की गोद से लोरी भी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ला इलाहा इल्लल्लाह, यासीन वल कुरानिल हकीम, अर्रहमान अल्लमल कुरान, यही लोरी सुन के मैं हुसैन जवान हुआ है। कोई तो शराब पीते हुए जवान हो गया होगा, कोई मुख्तलिफ किस्म के गुनाह करते हुए ये बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैं हुसैन, मैं जवानी इस मकाम पर अगर पहुंचा है तो आप ही की वसातत से। हुसैन ने कुरान के साथ अपना रिश्ता जोड़ा और दुनिया को पैगाम दिया। दूसरा, हुसैन ने इस रात को जो अमल किया वो है तौबा व इस्तिग़फ़ार। तौबा व इस्तिग़फ़ार।
तीसरा, हुसैन ने इस रात को अपने सिला रहमी करने के लिए चुना, अपने अजीज और अकरबा के लिए चुना। आज हम अपने सीने पे हाथ रखें, अपने गर्दन पे झुक के आज एक दफा गौर करें कि इन तीनों में से कौन सा हमारे पास है। कुरान तो बाप के मरने पर खुलते हैं, यासीन तो बाप जब मरने के करीब होते तब पढ़ते हैं, जब माँ दुनिया से जुदा हो तो कुरान मस्जिद से उठा के पढ़ते हैं। कुरान से कुछ तो हमने जो दूर कर दिया है। आज नौजवान नस्ल को ये इस कुरान का जो गौर और फिक्र करने की किताब थी उसका नाजरा पढ़ना नहीं आता। काबिल गौर बात तो है, हुसैन ने जिस रात को अपनी आखिरी रात, अपनी आखिरी रात समझ के तो वो इस्तिग़फ़ार के लिए वक़फ़ किया था। कसम उठा के कहे कि आखिरी दफा अल्लाह के हुजूर में कब रोया है, अल्लाह की मोहब्बत में कब रोया है, या अपने सीने पे हाथ रख के बताए। तो वो इस्तिग़फ़ार कब किया है, अपने सीने पे हाथ रख के बताए कि हुसैन का यह मिशन भी हमारे साथ है। आज अजीज व अकरबा का जो हुसैन ने मिशन दे के गया, भाई भाई से जुदा है, माँ बेटी से जुदा है, बाप बेटे से जुदा है, घर में लड़ाई झगड़ों की नौबत आ चुकी है। भाई अपने का सोच कर बाप को साइड पे किया हुआ है, किसी ने माँ को साइड पे किया हुआ है, कोई तो 2-3 सालों से अपने बहनों से जुदा है। आज किस बुनियाद पर हम हुसैन पर रो रहे हैं? इसीलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोफा वालों से कहा था, दिरिन किताब बुलकता से किताब मत, किताब नई का मंगूस है, नई का रब्बुल इज्जत हतीयतिन किताब खिती किरदार पे कंगूस, खिती गुरस्तार पे कंगूस, खिती करतूत पे कितांगूस। दिरी हुसैनी दे मिशन को निनगा मिशन पर याना सुकुरियत यहाँ से गौर बस यौन गुंडे करबला ये सब दुनिया इनो तकरीबन लाखों मुसलमान होते वक्त सिर्फ 72 निकले। इस दौर में अरबों मुसलमान होते हुए भी हुसैन के मिशन पर चलने वाले, हुसैन खुद कहते हैं कलीलम कलीलम कलीलम, कम ही होंगे कम ही होंगे कम ही होंगे। आज मजहब की आबियारी पर फैलाने पर फख्र करने वाले, हुसैन तो कलील में होकर शुक्र अदा किया था, हुसैन ने कम होते हुए भी शुक्र अदा किया था। इसीलिए आज हमें इन बातों पर गौर करने की जरूरत है। ये मुहर्रमुल हराम हमें तबर्रुकात खाने के लिए नहीं है, यहाँ आके सिर्फ हम टाइम पास करने के लिए नहीं है। यहाँ से आहत लेके जाए, यहाँ से नौजवान अली अकबर की जवानी लेकर जाए, यहाँ की माएँ और बहनें जिन्हें ज़ैनब ना उम्मे कुलसुम ना रुक़िये नक्शे कदम को रुक़िये सीरत व सिफत को खुरसों यो बरी हुसैन से कसल बिन दुनियाई अमल बिन मारूफ का गा सोच के योद नरे खुशी खुदाई इताअत व फरमानबरदारी बेसंगी का मुस्ना ngala सा फायदा ख्वाला सा फायदा नेत ना ख्वाला सा नुकसान खुशी ngala सा तकलीफ तन यो बरी दिनी याना से उठी अखबत द चीज पर दिन